हालेलुया हालेलुया प्रभु ईश्वर पवित्र नाम आप समस्त को स्वागत आसतु प्रार्थना। प्रिय प्रभु मैं पवित्र नाम धन्यवाद दूसरी आप सत्य जीवित परमेश्वर आज वाक्य द्वारा समस्त आशीर्वाद कर मत बल दे पिता कहवाई तोर महिमा गोल प्रभु यीशु नाम मागुअछि आमेन 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मधुर नाम आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज एक नुआ विषय आ विषय नाटी हूँ अधर्म और पाप मध्य पार्थक्य कौन अटे। हालेलुया। अधर्म और पाप मध्य पार्थक्य कौन अटे आज आम से विषय आलोचना करिया। हालेलुया। अधर्म कौन अटे पाप कौन। अधर्म एक मंद जिनिस पाप एक मंद जिनिस अटे। हालेलुया। जहा जहा जेकोसी विषय गुड़ाक जेकोसी मंद विषय गुड़ाक आमे केवल ईश्वर विरुद्ध करिथाउ ताहा अधर्म अटे। हालेलुया। जेकोसी मंद विषय केवल ईश्वर विरुद्ध आमे ताकू करिथाउ ताहा अधर्म अटे। पाप कौन अटे जहा जहा विषय बा जेकोसी विषय केवल मनुष्य विरुद्ध करिथाउ ताहा पाप। अर्थ कौन जहाँ ईश्वर विरुद्ध करथाउ ताहा धर्म अटे आ जहाँ मनुष्य विरुद्ध करथाउ ताहा पाप अटे। आपको आम आगु विस्तार भाव में जानिबा अधर्म और पाप मध्य पार्थक्य कौन अटे। हालेलुया। जदि आपण जिशा 53 पर्वर आ 5 पद पढ़िबे एटी अति सुंदर भाव में लिखा जाउची प्रभु यीशुଙ୍କ विषय। प्रभु यीशु आसबार बहुत वर्ष पूर्वर जिशा भविष्य वक्ता भविष्यवाणी करुँच जे जड़े आसबे आसिक आम अधर्म आम पाप निमंते मूल्य देवे। हालेलुया। से कंटार मुकुट पिंधे हाथ गोड़ कणा कर मुंडू नहीं गोड़ पर्यंत कौन जगह नए कणा हो रक्त बाहर न। हालेलुया। जिशा 53 पर्वर 5 पदर लिखा जाए जे ये प्रभु यीशु विषय लिखा जाउची जे आम मान अधर्म निमंते से क्षत विक्षत हेले। कौन हेले क्षत विक्षत कौन है शरीर क्षत विक्षत है शरीर को कणा कर दिगला जेपरी प्राण गुड़ाक बाहर अर्थ रक्त गुड़ाक बाहर कारण रक्त न बाहरिले अधर्म क्षमा हो पार नहीं। लिखा होची आमान को अधर्म निमंते जो अधर्म की आम केवल ईश्वर विरुद्ध करिथाउ ताहा अधर्म अटे। अधर्म क्षमा निमंते आ प्रभु यीशु निज शरीर को जानी शुणी क्षत विक्षत हवा को देले जेपरी जेते लोक विश्वास करेंगे जे आम ईश्वर विरुद्ध कर अधर्म आउ प्रभु यीशु विश्वास करने द्वारा क्षमा हम से लोक समस्ते क्षमा पाइबे। आम अधर्म जपरी क्षमा हो पार अधर्म जपरी मुक्त हो पार अधर्म आत्मा जपरी आम स्वतंत्रता प्राप्त हो पार से निमंते प्रभु यीशु निज शरीर को जानी शुणी क्षत विक्षत हवा को देले जेपरी आम अधर्म क्षमा हम। तापर लिखा होची आम अपराध आम पाप निमंते से चूर्ण हेले। हालेलुया। आम अपराध पाप निमंते कौन हेले सी प्रभु यीशु कौन हेले ना चूर्ण हेले। चूर्ण हवा अर्थ कौन ना मुंडू नहीं गोड़ पर्यंत एमती कौन जगह नाला जो जगार कि कणा हो अर्थ अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले किंतु पाप और अपराध निमंते चूर्ण हेले अर्थ मुंडू नहीं कि गोड़ पर्यंत सब आड़े केवल कणा 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 होता जब रक्त गुड़ाक बाहर जीव आम पाप क्षमा कारण वाक्य कहे रक्तपात बिना ना अधर्म क्षमा हम ना पाप क्षमा। हालेलुया। अधर्म और पाप क्षमा हवा निमंते प्राण बहिबा दरकार अर्थ रक्त बहिबा दरकार। रक्त बहुनी ताले ना अधर्म क्षमा हम ना पाप क्षमा हम। भावंतु अधर्म और पाप केते भयंकर विषय केते मंद विषय अटे जहाँ क्षमा करने निमंते निजे स्वयं ईश्वर जी के प्रभु यीशु से मनुष्य रूप नहीं आसुचंती आ जानी शुणी मानवर अधर्म को मानवर अपराध पाप क्षमा करने निमंते क्षत विक्षत होती चूर्ण होती अर्थ मुंडू नहीं गोड़ पर्यंत सब आड़े कणा करने को अनुमति दौरान लोक छाड़ी दौरान जहाँ कर कारण मुझे लोक अधर्म
ମୁଁ ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାପ ଅଧର୍ମ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମା ହବ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବହିବ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତ ବହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସେ ବହିବାକୁ ଦେଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ପଢିବେ, ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଧର୍ମ କୋଉଟା, ପାପ କୋଉଟା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି 10 ଆଜ୍ଞା ପଢିବେ ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଟା ଅଧର୍ମ ଆଉ କୋଉଟା ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ ନେଇକି 17 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ, ୟାରି ଭିତରେ 10 ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ମୂଷା ଆସିକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କର, ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଧର୍ମ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧ ଅଟେ। ତୁମେ ପାପ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ମନୁଷ୍ୟ ବିରୋଧ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 10 ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେ ନା ଅଧର୍ମ କରିବ ନା ପାପ କରିବ। ଆଜି ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ପାପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଅଧର୍ମ ଆଉ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ ନେଇକି 17 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଦେବତା ହେବି, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଜାଗା ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଦବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ରଖିଦେଇଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ, ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସୋସାଇଟିକୁ ରଖିଦେଇଥାଉ। କେମିତି ରଖିଥାଉ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେବତା ରଖିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ଦଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ଯଦି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅଧର୍ମ ଅଟେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଜଳ ଭାଗରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମେ କାହାର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ମସ୍ତକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗେଇକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜୀବିତ, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି, ସେ ଜୀବିତ, ତା ଫଟୋ କେମିତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ? ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଉଛି କୌଣସି, ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ, ଦେବତା ଭାବରେ ଆଉ ନତମସ୍ତକ ହେବେନି କି ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ, ଦେବତା ଭାବରେ, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେ ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମିଥ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବାନି? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ନବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ନବା
ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 4-5ଟା ଲୋକ ବସିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିବେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ଜିଜସ୍, ଗଡ୍ ସ୍ୱେୟାର। ଅର୍ଥ ତୁମେ ବସି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛ, ପରିହାସ କରୁଛ, ଏଣେ ତେଣେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଉଛ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଏଠି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ପଡ଼େ? ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନାମକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ନେଉଛେ ଆଉ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏହା ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ଅର୍ଥ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛେ। 4th ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର। ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ପାଳନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ରାମ ବାର ଅର୍ଥ 7 ଦିନ ରହୁଛି, ତା ଭିତରୁ 6 ଦିନ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ଅର୍ଥ ସେଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଅର୍ଥ ସେଇଦିନ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ, ସେଇଦିନ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଜୀବନ ଜୀଇବା। ଏହା ହିଁ ଅଟେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତ ଆଜି ଓଲଟା ଦିଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛି। କେମିତି ଧାବମାନ ହେଉଛି ନା ରବିବାର ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଲିବା ସମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ କରିବା ସମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ କରିବା ସମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ରଙ୍ଗରସ ମତରେ ଆସିବାର ଦିନ। ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତ ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିଶ୍ରାମ ବାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ରତା ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। କାରଣ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଅର୍ଥ ରବିବାର ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଦିନ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଜା କରିବା, ମଜଲିସ୍ କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଉଠିଥିବା ସକାଶେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବୁଅଛୁ ତୁମେ ଉଠିଛ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ପାଳନ କରୁନେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନେ, ଆରାଧନା କରୁନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହା ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ଇଏ ଥିଲା 10 ଆଜ୍ଞା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 4ଟି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଅଧର୍ମ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ 6ଟି ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି ପାପ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥାଉ। କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ମାତା ପିତାକୁ ସମାଦର କର। ହାଲେଲୁୟା। ମାତା ପିତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସମାଦର ଅର୍ଥ ସମ ଆଦର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛେ, ନିଜକୁ ଯେମିତି ସୁଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ, ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ କିପରି ପାଇବା, କେମିତି ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିବା, କେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା, ଯେପରି ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ, ସେଇଭଳି ମାତା ପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ ଆଦର କରିବା। ଯେପରି ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଦର କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷରେ, ସେହିଭଳି ମା ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଆଦର କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବି, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାତା ପିତାକୁ ସମାଦର କରିବା ଅର୍ଥ ଯେପରି ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବୁଛି, ମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବିବି। 6ତମ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ତୁମେ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ନରହତ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ତା ଶରୀରରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ତାହା ନରହତ୍ୟା ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତା ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ନରହତ୍ୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ଏହା ନରହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବାଇବଲ କୁହେ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛି, ଯଦି କାହା ଉପରେ ମୁଁ ରାଗୁଛି, କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ହିଂସା କରୁଛି, ଘୃଣା କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନରହତ୍ୟା ଅଟେ। ହେଇପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଜୀବନକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ କାହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଘୃଣା ବା ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନରହତ୍ୟା ଅଟେ। ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ଯଦି ଏହା କରୁଛେ
ତାହେଲେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ପାପ ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାର କଣ ନା ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ କାହା ସହିତ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ପରସ୍ପର ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାଉ। ବା ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମିଶୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ଏହା ତ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଏ, ସେ କୁହେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବା ଝିଅ ପୁଅକୁ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କାମ ଭାବନାରେ, ଅଭିଳାଷ ଭାବନାରେ, ଶୋଇବା ମନ ଭାବନାରେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସାରିଲାଣି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହିଭଳି ପୁଅ ଝିଅକୁ ବା ଝିଅ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥାଉ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କରିଥାଉ, ତାହା ପାପ ଅଟେ। ତୁମେ ଚୋରି କର ନାହଁ। ତୁମେ ଚୋରି କର ନାହଁ। ତୁମେ ଚୋରି କରିବ, ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁ ଚୋରି କରିବାନି? କାରଣ ଚୋରି ଏଥିପାଇଁ କରିବାନି ନା ସେ ଜିନିଷ ମୋର ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜିନିଷ ମୋର ନୁହଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୋର ନୁହଁ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଣିକି ନିଜ ଗୃହରେ ରଖୁଛି ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଚୋରି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କେହି ଆପଣ ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୋରି ହେଲା। କାହାଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫେରେଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫେରେଇ ବୋଲି ଆପଣ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଚୋରି କରୁଛେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିନି, ଯୋଉ ବିଷୟ କରିନି, ଯୋଉ କଥା କହିନି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି, ଯଦି ସେଇ କଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି କଥା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଏହା ହଉଛି କ'ଣ? ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯିଏ କରିନି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସେ କରିଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ ସେ କରିନି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ବିଷୟ ସେ କରିଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିନି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଛି, ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛେ? ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛେ। ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମନ୍ଦ କରିଥାଉ, ତାହା ପାପ ଅଟେ। ଶେଷ ଆଜ୍ଞା, 10ତମ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ କରିବା। ଲୋଭ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିପରି ମୁଁ ମୋ ନିଜର କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ବିଷୟ, ଜୀବିତ ହଉ କି ନିର୍ଜୀବିତ, ପଶୁ ହଉ କି ପକ୍ଷୀ ହଉ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଲୋଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିପରି ମୁଁ ନିଜର କରିବି, ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବି, ନିଜ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବି, ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀର ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରୁଛେ, ଆଉ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛେ। ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କରିଥାଉ, ତାହା ପାପ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥାଉ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଅଧର୍ମ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ 6ଟି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥାଉ, ତାହା ପାପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥାଉ, ତାହା ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥାଉ, ତାହା ପାପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଅଟୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଟୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଆମଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବଳ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା
जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नाम मागुअछि आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीर्वाद करो। धन्यवाद।